Yeah, we're online. Доброго дня усім. Ми розпочинаємо наш черговий захід у межах форуму M17 Sculpture Prize Forum. Сьогодні ми спілкуємося із Сарою Каррінгтон, представницею лондонської організації ULI. ULI – це, власне, це організація, яка розробляє першу у світі прогулянку скульптурний маршрут, прогулянку паблік-артом і скульптурою у Лондоні. So good afternoon to everybody. Today we have Sara Karrінгтон. She presents today to us organization ULI, and ULI is a public art walk in London. We today are having an event within the framework of the sculpture prize event at the M17 Center. So Sara, you can start your presentation. Okay, thank you. So I'm Sara Karrіngтон, and I'm delighted to be participating in the M17 program. And thank you to Katerina and Eugenia for organizing and for inviting the line to be involved. Maybe I pause now. Thank you. Тож, я Сара Каррінгтон, я представниця лондонської організації ULI. Дуже дякую Катерині та Євгенії за те, що дозволили мені долучитися до представлення нашої організації в рамках заходу M17 Sculpture Prize Forum. So as Eugenia's introduced, the line is London's first public art walk, dedicated public art walk. And I think of it as a place, really. It's a space for people to walk and to go on their own or together to experience art, nature, and heritage. And we like to think that it provides you a space to discover new things and to discover the city in a new way and to see the city in a new way. Тож, ULI є першою програмою спеціального туристично-освітнього маршруту паблік-артом. І ми вважаємо, що ми хотіли би надати можливість як окремим особам, так і групам людей не тільки гуляти Лондоном, але також насолоджуватися мистецтвом, насолоджуватися природою, насолоджуватися культурною спадщиною, комунікувати один з іншим та займатися просвітницькою діяльністю. So it's something that changes with different tides, with different seasons, and I'm going to show you some images and talk you through some questions which were posed by the M17 project team. And in the images you'll see artworks on the line, but I've also included images of the wildlife that you can discover and the kind of atmosphere to hopefully give you a sense, as if you could walk it yourself, hopefully. Тож, а вже ж такі прогулянки залежать від сезону року. Це може змінюватися, і різні сезони може виглядати по-різному. Я покажу вам декілька фото зараз і хотіла би прогулятися з вами і показати деякі об'єкти, які ми включили в такі прогулянки від нашої організації ULI, але деякі інші об'єкти також. І покажу вам питання, які мені задала команда M17 і на які я спробувала відповісти. Я хотіла би дати вам змогу відчути цю атмосферу прогулянки мистецьким Лондоном. Okay, I think we do questions at the end, so I'll just start the presentation. Тож я думаю, що питання будуть наприкінці, а зараз я починаю свою презентацію. Oh, I think you need to make me host. Мені треба, щоб мене зробили хостом, щоб я могла показати презентацію, мені здається. Thank you. Okay, can you all see the screen? Ви бачите, чи бачите екран? Yes, we could see the screen. Thank you. So the line was initiated in 2015 by Megan Piper and Clive Dutton. They had met around the time of the Olympic Games in London, which was in 2012. Maybe I'll stop there. Yeah, thank you. Тож, ULI була основана в 2015 році Меган Пайпер та Клайвом Даттоном. Вони зустрілися десь приблизно до початку Олімпійських ігор. So Clive Dutton at the time was the head of regeneration at Newham Council, and Megan Piper was working, or had started her career working at MoMart, who are one of the organizations that look after the storage and management and handling of artworks
from collections and from galleries. Тож на той час Клайв Даттон працював над проектами відновлення, був експертом з пізнього відновлення, а Меган Пайпер працювала в такій організації, як Мемокс, яка відповідала саме за міське середовище, за те, як зберігати культуру та зберігати об'єкти мистецтва в галереях, і як спілкуватися з галереями та з іншими мистецькими центрами з приводу використання таких об'єктів мистецтва. So this is just some introduction. I will just go through. Megan's idea really was to think about these artworks which were not being able to be seen by the public because they were in storage, how to bring them out from storage into the public domain. So bringing the inside outside. Меган довго думала над тим, як можна ці скульптури, ці об'єкти мистецтва, які зберігаються в галереях та в інших мистецьких центрах, винести з них для того, щоб показати громадськості. Як можна зробити цей процес виходу, щоб винести з галереї та потім повернути в зворотньому напрямку. So with this idea, Clive was very excited about the idea, and he worked with his colleagues from the local council to identify possible locations along through the waterways in East London, predominantly in Newham Borough. Тож Клайву дуже сподобалась ця ідея. Він активно почав обговорювати та продумувати, як можна реалізувати цю ідею зі своїми колегами з міської адміністрації, з міської ради. І вони, перш за все, продумували, де можна розмістити такі об'єкти мистецтва саме на піхотних шляхах біля набережної у східному Лондоні. So the project, I think Megan and Clive provided this quite extraordinary pairing from different backgrounds, different worlds, and they managed to get many different stakeholders and partners along the route behind the project. Насправді досвід і минулий досвід у Меган і Кліва був дуже різним. І це було дійсно дуже незвичайно, те, що вони змогли порозумітися, те, що вони успішно працювали. І завдяки їхньому порозумінню і співпраці вони до проєкту залучили дуже багато різних донорів та партнерів. And then with a big crowdfunding campaign through Space Hive, the line managed to raise, Megan and Clive together and the organisation raised £140,000 in 8 weeks, which enabled the project to get off the ground. So this image, sorry, I'll let you translate that first. Thank you, it's fine. Тож, організація The Line була основана спочатку завдяки краудфандинговій кампанії Space Hive. Менше ніж за 8 тижнів у 2014 році вони змогли зібрати приблизно 140 тисяч фунтів стерлінгів і таким чином заснували компанію The Line. And so this image is some of the first inaugural loans being installed on the route. So the image on the left is Damien Hirst, and the right is an Edward Paolozzi sculpture. So these were the first, among the group of the first loans of artworks installed on the line. Тож, це самі перші об'єкти, яких було встановлено на пішохідних шляхах біля набережної у східному Лондоні. Зліва ми можете побачити початковий етап встановлення і далі вже більш пізніший етап, коли вже встановлювали фігуру. So the first group of artworks were actually selected by a panel. And the panel was including artist Mark Wallinger, art critic Richard Cork, and collector Anita Zabadovich, and also Simon Myers, who's a local local resident, and he runs a local community organisation, Cody Doc. But I don't know if you can get all those names. Об'єкти культури, об'єкти мистецтва були обрані спеціальною панеллю або комітетом дорадчим, які обирали. І до цього комітету входили дуже відомі персони, такі як Марк Воренхін, Річард Корк, фонд Гарфіду Елстону та інші представники. Yeah, please continue. So the route broadly ended up broadly following the route of the Greenwich Meridian. So Clive was very excited about this idea of the Meridian line, which connects the world, starting from Greenwich, actually provoking this. So that's where the name of the line came from, was the connection to the Greenwich Meridian line.
Як, власне, було винайдено цю назву «The Line»? Клайву дуже подобалась ідея того, щоб з'єднати або поставити об'єкти мистецтва, предмети мистецтва вздовж меридіану Грінвіч. І саме «The Line» виходить з назви Грінвіч, як лінії Грінвіч, яка з'єднує весь світ. І цей шлях, він починався від Олімпійського парку Королеви Єлизавети і далі йшов вздовж меридіану Грінвіч. So to begin with all the locations, so this is a route, a map of the route. To begin with, all the locations were in Newham, and then through conversations with the Mayor of London, the route was extended so that it crosses the River Thames into the Greenwich Peninsula. Тож спочатку ми почали від самого початку меридіану Грінвіч, і після цього на карті ви можете побачити всі об'єкти, де вони розташовані. Після того, як сама лінія, сама The Line почала сформовуватися, була розмова з мером Лондону, вирішили продовжувати та зробити річки Темз і перейти на півострів Грінвіч. And in 2020, the route was extended so that it now includes the Queen Elizabeth Olympic Park, which is at the very top of the route. I don't know if I can use my cursor if you can see this. Yeah, and now it includes the ArcelorMittal Orbit sculpture by Anish Kapoor, as well as the cast and hollow slide, which is incorporated now into the Anish Kapoor artwork. So the route is now from Greenwich to the Queen Elizabeth Olympic Park. Тож і у 2020 році було вирішено продовжувати цей шлях. І зверху ви можете побачити, знаходиться Олімпійський парк Королеви Єлизавети, і там саме знаходяться два об'єкти. Перш за все, це ArcelorMittal Orbit, це орбіта ArcelorMittal, яку створив Аніш Капур у 2012 році. І рядом з нею, або навіть ліпше сказати, що прямо в ній було додатково після цього у 2016 році створено The Slide зі сталі майстром Карстеном Хеллером. So one of the questions the team asked is how we work with artists, and historically it's really primarily been through securing loans of artwork. So this is an image of Gary Hume's work Liberty Grip, which is installed on the Greenwich Peninsula. This is on loan to the Line. I'll stop so you can translate. Thank you. Тож питання, яке задала мені команда М17, було в тому, як ми взагалі працюємо з митцями. Перш за все, працюємо ми з митцями, а вже ж на основі і зберігаючи питання безпеки і дослуховуючись до питань безпеки. Тут ви можете побачити, це на півострові Грінвіч. У 2008 році було споруджено такий об'єкт мистецтва митцем Гері Хьюмом, і називається він Liberty Grip. And the route also includes artworks which were already installed in certain locations. They are pre-existing works as well as those that we've organized the loans of. Але також до нашого шляху, до нашої дороги, такої мистецької, входять і інші об'єкти, які були раніше вже існували, були встановлені, які, можливо, ми доопрацювали і включили в таку прогулянку. This is another example of a work which was already in situ. This is Richard Wilson's A Slice of Reality, which was commissioned for the Millennium. Це також ще один об'єкт, він знаходиться на півострові Грінвіч, у 2000 році його було встановлено, тобто це ще той об'єкт, який вже раніше існував, ми включили його в нашу прогулянку. Це об'єкт створений митцем Річардом Вілсоном, називається він A Slice of Reality, або такий зріз реальності, погляд на реальність. So in terms of, this is just again to give you the atmosphere of the route. Other ways we work with artists, we develop film and audio that accompany the artworks along the route so that you can learn more about the artworks and background to their thinking. Тож, знову-таки, хотіла би просто вам показати атмосферу, щоб ви занурилися в атмосферу прогулянки, як це виглядає. Ось коли ви гуляєте, можна подивитися на річку, можна подивитися, що вас навколо оточує, кораблі, ось такі скульптури, відчути це, надихнутися цим, бути більш усвідомленим. And more recently, we've also developed newly commissioned artworks with artists, but I'll talk about those a bit later. Це також об'єкти, які було встановлено раніше, об'єкти встановлені митцями на півострові Грінвіч. So this is now from the Greenwich Peninsula, you take the cable car across the Thames.
Через Темзу з півострова Грінвіч ви можете проїхати або такою канатною дорогою. And this is one of the works I mentioned that we recently commissioned by an artist called Larry Achimpong. And this is our first audio artwork, which was a newly commissioned work in response to this particular location. So looking at the history of the river and the construction of the British Empire. I should probably stop there. Too much. Thank you. Тож це одна з найостанніших наших робіт. Її було створено у 2020 році. Це Лері Анчупангом. Називається воно Санка Тайм. І це означає час на прослуховування, тому що це насправді аудіоробота. Аудіоробота, коли ви можете, аудіооб'єкт, коли ви можете прослухати про історію Темзи, прослухати про історію річки Темзи та історію того, що було і є навколо неї. And this is something we hope to continue in the future so that we have sound artworks along the route in different locations relating to those particular sites. І це те, що буде далі продовжуватися, тому що в нас є ще плани, є робота, в нас є записи, аудіоматеріали для інших частин міста, для об'єктів, які там знаходяться, і це можна поєднати в один зв'язок, і це буде такий один повний аудіокомплекс. So this is the view as you come down to the other side of the river on the cable car. Якщо ви їдете канатною дорогою, ось такий вид перед вами відкривається. Якщо ви їдете на зворотню сторону річки Темзи, на зворотній берег річки Темзи, вибачте. And can you see my cursor? Yeah. So this is one of the next sculpture you experience on the route. Oops, sorry about that. So this is Laura Ford's Bird Boy, which is actually installed on a pontoon on the water at the Royal Docks. Якщо ви їдете канатною дорогою, то зверху ви можете побачити ще один об'єкт. І на цьому фото цей об'єкт вже приближено. Це об'єкт мистецтва створено було Лаурою Форд. Називається він Bird Boy або Хлопчик-птах у 2011 році. And so I think, as you can see, most of these works are very much connected to the water and close to the water, which is a key feature of the line. Як ви можете побачити, дуже багато з цих робіт, вони пов'язані з водою. І вода, насправді, є одним з ключових елементів або характерних рис нашої прогулянки The Line. And one of the questions was about what kind of research we're doing. And I think, obviously, we're always researching artists and artworks. But we're really very much at the moment looking into the benefits of nature and experiencing being close to water, close to nature, and how that can improve our health and well-being. Одне з питань, яких нам задали, це було щодо досліджень. Чи досліджуємо ми якось митців та їх роботи, коли ми обираємо їх для того, щоб включити в нашу прогулянку? Так, а вже ж ми досліджуємо, але насправді наразі фокус наших досліджень більше сфокусований на природі і на окремому сегменті або аспекті природи, саме на воді. Як вода, спілкування, комунікація не може покращити добробут людини, може позитивно впливати на людину? So this is the docks. So this is the historic dock area of the Thames where the line connects. Це доки, це така історична частина міста, там де знаходяться доки в Лондоні, і саме це там, де лінії або вектори прогулянки з'єднуються разом. And then as you continue along the canals and waterways further north. Якщо ви будете їхати на північ, далі автошляхами, ви можете побачити такі об'єкти. And this is an artwork called Hatchling by Joanna Reszkowska. Це ще одна робота, мистецька робота, створена у 2019 році миткинею Йоанною Райковською. And again, thinking about the power of nature, this work actually has an audio recording within it, which is the sound of a bird hatching from an egg. І насправді це знову ж про природу, про те, як природа на нас впливає, яку силу має. Тому що цей об'єкт, він також облаштований аудіозаписом, і там можна послухати саме такі звуки пташки, яка ще знаходиться в яйці, але вже намагається як вибратися. And I think just another one of the questions was posed was about
how the team is structured and who's in the team. So we have my background is in public art commissioning and cultural strategy. Тож також було питання щодо нашої команди. Як саме, хто входить до нашої команди, на чому ми спеціалізуємося? І хотіла би сказати, що в мене моєю спеціалізацією є паблік-арт, а також стратегії, питання стратегії. Charlotte is responsible for production and installation of the artworks along the route, as well as working with local landowners and partners. Також у нас є Шарлота Бус, вона відповідає за встановлення виробництва об'єктів на шляху нашої прогулянки, а також за комунікацію з партнерами. And as you can imagine, there are lots of complexities with many of the installations and lots of surprises. Як ви можете тільки уявити, що дуже багато складнощів може уявляти під час встановлення різних об'єктів мистецтва і може з'являтися нові складнощі. And then we are supported by a board and advisors who bring different specialities and advice. А також нас підтримує правління або такий консультаційний комітет, який надає нам важливі поради та консультує нас. So in terms of our partnerships and how we work locally, we work very closely with community organizations and the local council as well as schools in the area. Якщо ми говоримо про партнерства, ті партнерства саме, які у нас є на місцевому рівні, ми працюємо дуже багато колом з різними національними організаціями, які працюють на рівні громади, і з місцевою радою. And this is a school group visiting the hatchling, all trying to hear the bird emerging. І це саме група учнів зі школи, які приїхали для того, щоб подивитися на один з об'єктів мистецтва, саме хетчлінг, це де пташка знаходиться у яйці, можна послухати звуки такої пташки. But partnerships is really at the core of what we do and has always had to be at the core of what we do. Але партнерства вони завжди є дуже важливими для нас і є нашим пріоритетом. So the line is a 3-mile long route and it covers 3 different local council boroughs. Тож прогулянка The Line, вона довжиною є на 3 мілі, і саме тому вона перетинає кордони 3 різних міських районів. And there are 7 different landowners along the route. 7 what? 7 landowners, so the people that own the sections of the route. І приблизно 7 лондонців, які володіють окремими частинами прогулянки, шляху прогулянки. So there's a lot of negotiation with all of them. Все це веде до того, що нам треба проводити дуже багато різних переговорів, коли ми працюємо у нашій організації. And this is more to give you the atmosphere. So there's a lot of industrial architecture as well as wildlife along the route. Також хотіла би надати вам ці фотографії атмосферу Лондона, дуже багато різних промислових об'єктів архітектури на шляху прогулянки. And the next artwork you come to is by Abigail Fallis, which is a model of the DNA structure rendered in shopping trolleys. У 2003 році було створено також наступний об'єкт мистецтва пани Абігейл Феліс, і це модель ДНК людини, її створено з спеціальних засобів для супермаркетів, для тележок. And as well, and just in terms of our talking about partnerships, we also work very closely with cultural partners and museums and institutions along close to the route. Якщо ми говоримо про партнерства, окрім шкіл, міської ради та інших таких соціальних організацій, ми також дуже тісно працюємо з музеями та іншими культурними організаціями, які знаходяться поряд з шляхом прогулянки. And this includes English National Ballet and Museum of London, London College of Fashion and the National Portrait Gallery. That's quite a long list, sorry.
довгий, до них входять деякі з наступних. Це Лондонський музей, Лондонський коледж мистецтва та інші. And we're also looking at, again, thinking of our relationship with the Meridian, developing partnerships with institutions around the world and organizations around the world along the Meridian. Але також, пам'ятаючи про назву, пам'ятаючи про меридіан, ми хочемо і думаємо про те, як можна розвивати партнерства з організаціями по всьому світу, які знаходяться вздовж меридіану та в різних країнах. And this is the house mill, which is on the route of the line, which is a heritage site. Це також на фото ви можете побачити, це культурна спадщина, це House Mill, він знаходиться також вздовж шляху нашої прогулянки. This is a sculpture we were able to install last year, sorry, not this year, and 2020. It's by Thomas J. Price. It's a new sculpture. Це нова скульптура, її було встановлено паном Томасом Джей Прайсом у 2020 році. Тобто це ще одна з наших нещодавних скульптур. And this is a 9-foot high sculpture of a black woman. Це величезна скульптура темношкірої жінки. And it was installed actually at a time when there was a lot of debate about Black Lives Matter and about public statues and their role and their responsibility to represent people. Ця скульптура представляє людей. Насправді її було встановлено в дуже важкий час. В той час, коли слоган Black Lives Matter, який перекладається по-різному, один з можливих перекладів, життя темношкірих людей також важливе, був дуже популярним, він набирав сили, дуже йшли великі обговорення. Тобто саме в ці часи було встановлено цю скульптуру. And so the installation of this work actually attracted quite a lot of press interest and media interest. І встановлення цього монументу, цієї скульптури, насправді привлекло дуже багато уваги представників різних мас-медіа. And I guess it's an example of where we are interested in the line offering an opportunity to consider the role of public art and the role of sculpture in the public realm. Я думаю, що це саме та можливість, яка дозволяє нам знову замислитися над роллю паблік-арт, громадського мистецтва, на те, як це впливає на те, в якому світі ми наразі зараз живемо. And this is an example of some of the work we did to extend those questions and debates. So we produced a set of learning resources for local schools. Ми насправді намагалися трішки розширити цю тему, більше про це поговорити. Це ресурси, які ми розробили для того, щоб учні в місцевих школах могли вивчати більш детально цю тему і обговорювати її. And we've also put on our website, you can find a film by Thomas J. Price, about Thomas's work that we produced, as well as audio content on our digital guide. На нашому веб-сайті ви можете знайти невеличке кіно, відео, яке присвячене роботам Томаса Джей Прайса, а також аудіозаписи. А також на цьому слайді ви можете побачити, що завдання для учнів було наступним. Ця скульптура, цей монумент, він представляє кого. І треба було здогадатися, і далі йде детальна інформація, кого саме представляє, про кого це. So again, as you continue, these are other sites along the route. Продовжуємо, йдемо шляхом нашої прогулянки. Some of the bird life you can discover. Це життя птахів, яких ви можете побачити, коли ви гуляєте набережною та пішими прогулянками вздовж Лондона. And one of the questions from M17 was how COVID has influenced our activity and our development strategy. Sorry, I'll let you translate that. Thank you. Тож одне з питань, яке ми отримали від команди М17, було, як саме COVID-19 вплинув на нашу організацію, на стратегії прогулянки і, власне, на людей, чи приходять вони на прогулянку.
So unlike most museums and galleries in London, we didn't have to close. Але насправді музеї і різні галереї вже ж закривалися в Лондоні, але ми не схожі на них, ми не закривалися через інші причини. And we've experienced a huge increase in people walking the line. Завдяки цьому ми дійсно відчували величезний досвід того, ми відчули цей величезний досвід, коли багато людей приходять на нашу прогулянку і дізнаються все більше і більше про навколишній світ. Because we provide a space to exercise, to experience culture for free, safely outdoors. Це відбулося тому, що ми надавали простір для того, щоб займатися фізичною активністю, саме на вулиці, на свіжому повітрі, вивчати природу, просто насолоджуватися повітрям, дихати і бути на природі. And I think it's also, and if you don't know this part of London, it's incredibly urban and very dense. So the line offers a lot of quiet and peace and tranquility, which I think people are all looking for at this time. Я не знаю, наскільки ви добре знайомі з Лондоном, а також саме цією частиною Лондона. Але саме ця частина Лондона, вона дуже тиха, дуже спокійна, в ній дуже багато відкритого простору, і саме тому, мабуть, людям хотілося туди приходити і насолоджуватися цим повітрям і природою. So in terms of our program, we've produced a lot more online during COVID as well. We've developed digital projects and learning resources for schools and for people to use at home. I'll stop. Thank you. Тож, через COVID-19 ми також дуже багато чого перенесли в онлайн. Ми розробили різні цифрові проекти. В нас були навчальні ресурси для людей, навчальні відео, коли люди могли вдома слухати, прослуховувати, навчатися. І також не тільки вдома, але також у нас були матеріали для шкіл. We launched a new website which brings to life the whole of the route so that you can experience the line wherever you are if you're not able to travel to the line. Якщо ви самі не можете приїхати до нас і прогулятися самим шляхом, побачити все вживу, то саме тому минулого року ми запустили веб-сайт. На веб-сайті представлено детально дуже і дуже яскраво все те, що є вживу на нашій прогулянці. And we've also tried to make sure the line is available for outdoor learning, for schools and for home learning. Також ми дуже хотіли, щоб наша прогулянка, наш шлях був доступний для того, щоб учні могли навчатися на свіжому повітрі. I think one main thing from COVID as well is that we have to acknowledge that Newham has had a very, very challenging time from COVID. It was one of the worst affected boroughs in the whole of the UK in the first wave of COVID. Нам треба, я думаю, що один з результатів пандемії COVID-19 був тим, що ми були змушені визнати, наскільки складним був той час. Одна з найбільш жорстоких хвиль, якої зазнала вся Великобританія, це була саме перша хвиля хвороби, перша хвиля пандемії COVID-19. So we are working with the public health team in the local council to promote the line as a space for walking, for recovery, for connecting with nature and for meeting people when it's safe to do so. So we promoting health and well-being through the line. Тож одна з основних цілей нашої прогулянки The Line була в тому, щоб надати людям можливість гуляти, надати людям можливість відновлювати свої сили, надати людям можливість з'єднуватися з природою, спілкуватися з природою і з іншими людьми. So this you can see now is Carston Holler. This is actually obviously closed at the moment, but this is the slide which winds within and around the orbit sculpture by Agnieszka Podilesa Metal orbit. Ви можете побачити на цьому фото, це скульптура The Slide або Slide митця Карстена Холлера. І ця скульптура поєднується насправді з іншим мистецьким об'єктом, а саме з об'єктом орбіти ArcelorMittal, створеною Анішем Капуром.
which obviously was commissioned for the Olympics. And again, I guess the legacy of the line is that the line was established as part of looking at that legacy of the Olympics and how could culture continue to connect people to where they lived in East London. Насправді саме перший об'єкт, саме орбіту Аніша Капура було запущено саме до Олімпійських ігор. The slide або слайд, він якось він охоплює та вписується дуже органічно в орбіту. І ціллю цього об'єкту було саме показати людям Східного Лондону, де вони живуть, що є навколо, щоб побачити з висоти все. So this is an example of how we've been promoting the line for health and well-being. We've produced a short film with Christina Rugru, who's a former Olympian who lives in Newham. Це приклад того, як ми хочемо просувати добробут, здоров'я та добробут, які є дуже важливими елементами нашого життя, завдяки прогулянці, завдяки The Line. І це коротке кіно, коротке відео, яке зняте з олімпійською чемпіонкою Кристіною. And this is our website, which shows the interactive map where you can find information about all of the artworks, as well as the key heritage sites and nature you can discover along the route. На цьому фото ви можете побачити, це одна із сторінок нашого вебсайту, на ній представлена саме мапа всіх розташованих об'єктів мистецтва, які входять до прогулянки, де вони розташовані, вони всі пронумеровані, і також інших об'єктів культурної спадщини. Якщо ви будете переходити об'єкт за об'єктом, натискаючи на цифри, ви побачите більш детальну інформацію, як про об'єкти мистецтва, які входять до прогулянки, так і про інші об'єкти культурної спадщини. And one of the questions from M17 was about how the line is funded. So maybe you could translate that then. Одне з питань, яке також нам задала команда M17, як було засновано, власне, The Line? So to begin with, it was through crowdfunding, as I mentioned, and also some trusts and foundations and very generous patrons. Як я вже говорила на самому початку, The Line було організовано завдяки краудфандинговій кампанії, але також завдяки щедрій підтримці спонсорів та меценатів. And we are now, for the first time in 2020, we've become a registered charity. Саме у 2020 році ми вперше стали благодійною організацією, зареєстрованою офіційною благодійною організацією. So we are now able to go to more trusts and foundations for support. І завдяки цьому можемо наразі більше спілкуватися з різними фундаціями, трастовими фундаціями для того, щоб отримувати від них підтримку. And we are also doing some consultancy. So the line has worked with other partners into the organization around public art commissioning. Наша організація також працює з іншими організаціями і командами, надає підтримку саме з точки зору консультацій, встановлення та запуску різних об'єктів громадського мистецтва, об'єктів паблік-арту, для того, щоб ми могли більше отримувати грошей на свою діяльність. But it's a lot of work. We're constantly fundraising, and it's challenging. But luckily, we have a lot of people that want to support, and we're always looking for new ways to secure funding and to get donations from the public as well. Але насправді це постійна робота, яку ми виконуємо для того, щоб шукати, проводити краудфандингові кампанії, шукати гроші на свою діяльність, для того, щоб ми могли бути впевненими, що в нас є фінансові кошти для того, щоб проводити нашу діяльність. So just some more examples of work we've done over the past year. This is a film that we screened by an artist from Accra in Ghana. Ще один приклад того, якою діяльністю ми займаємося, це кіно, яке було, це приклад або принтскрін одного з кадрів з кіно, якого було зняте режисером, з Гани. And this was screened on World Oceans Day in partnership with the Royal Museums Greenwich. Цей фільм було знято і присвячено Всесвітньому дню океанів, і також показано та збережено у Всесвітньому музеї Грінвічу.
So one of the questions was asking around international artists and relationships with the international projects, and this is one example. So we're continuing our collaboration with this artist and with hopefully with schools and arts organizations in Accra in Ghana. Тож це один з прикладів, як ми спілкуємося, комунікуємо, які в нас відносини з різними митцями з різних країн, з представниками культурних організацій з різних країн. Тож я сподіваюся, що це кіно було тільки початком, і ми продовжимо і далі працювати з цим ганцем та іншими представниками з Гани. And here's some more of what you can find on the website. This is an activity pack for families to make art projects and activities at home inspired by artworks on the line. Тож це, окрім шкіл, ми також працюємо з сім'ями, і це такий пакет з різних видів активності, з різних видів заходів, які ми пропонуємо для сімей, і як можна саме досліджувати нашу прогулянку, проходитися нею, досліджувати і дивитися, що є цікавого. And again, these examples are of the learning resources. These are some we produced inspired by Larry Achimpong's audio artwork. Це ще декілька прикладів того, як ми надихаємося роботами інших митців і які саме аудіороботи ми створюємо. Sorry, I meant to add with these, you also will find many of the artists who feature on the line, including Anthony Gormley and Joanna Roszkowska, produced films with ideas and inspiration for these activities. So you can find all of that on our website. Також, якщо повернутися до цього сайту, насправді дуже багато різних митців, таких як Йоанна Райковська, Ентоні Голді та інші, вони створили свої фільми, окремі фільми, присвячені об'єктам мистецтва, які вони розробили, яких було встановлено на шляху прогулянки. Це все викладено на нашому веб-сайті, де ви можете побачити більш детальну інформацію. And also we were able to last year launch our first digital guide, which is available on Bloomberg Connect's app, funded through Bloomberg Philanthropies. На застосунку Bloomberg доступний також наш цифровий гід. Це цифровий гід прогулянкою Лондоном, який ви можете завантажити та більш детально подивитися. Ми його розробили минулого року. And this is a great opportunity for us to be able to provide audio so that when you're walking the line, you can listen to the artists telling you about their artworks, as well as you can experience the audio artwork by Larry Achimpong whilst you're in situ. Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб коли ви йшли нашою прогулянкою, нашим шляхом, ви могли слухати аудіо. І не просто аудіо, а аудіо, які були розроблені, записані саме авторами об'єктів мистецтва. Тож тут ви можете бачити декілька прикладів таких аудіо, які, коли людина гуляє шляхом The Line, можна чути голос автора. And I think this last question from M17 was around international opportunities, and I think COVID and Brexit have, made in some ways us feel very isolated, but we are very determined to work in partnership globally as much as possible. This digital guide is promoted around the world, so it's a great way for us to connect with audiences globally. Також було питання щодо міжнародної співпраці, питання, яке ми отримали від команди М17. І я хотіла би сказати, що а вже ж пандемія COVID-19 і Брексит дуже сильно ізолювали нас, тим не менш ми налаштовані та сфокусовані саме на міжнародній співпраці. І з іншого боку, це така віддалена робота, віддалені можливості комунікації відкривають для нас можливість комунікації з людьми по всьому світу. So, we are really having to focus on artworks and artists that are within the UK. А вже ж ми повинні дуже сильно фокусуватися та працювати з митцями та об'єктами мистецтва, які знаходяться саме у Великобританії. Also for sustainability reasons, to keep things as local as possible is a good plan. Це також співвідноситься з причинами та з цілями щодо досягання та підтримання стабільності для того, щоб працювати згідно з планом, бути впевненими в майбутньому. But we really believe the line can be supporting discussion and debate and develop partnerships and dialogue far and wide and around the world, we hope. Але ми дійсно
віримо і вважаємо, що Зелайн може підтримувати комунікацію і спілкування з різними людьми, підтримувати діалог по всьому світу і в різних джерелах з різними людьми. So that's the end. But just again to say that we, it's really fantastic to have had this opportunity, and we really would like the line to take an active role in debates about art in the public realm, about outdoor learning, and ways in which you can build networks to transform cities. Це кінець моєї презентації. Ми дійсно віримо і хочемо, щоб Зелайн приймала активну участь в обговореннях щодо паблік-арт, громадського мистецтва, щодо того, як саме можуть і можна змінювати міста на краще, як саме мистецтво може змінювати міста. Thank you. Thank you for translating. Дякую. Thank you very much, Sarah. And we have some questions in comments. У нас є деякі коментарі, дякую, деякі питання. Actually, the first question, how much time does it take to follow the line road? Скільки часу займає приблизно прогулянка The Line? Well, it's sort of as long and as short as you would like, depending on how much you want to do, but we normally recommend around allowing 3 hours. Це, а вже ж залежить від того, що ви хочете робити, коли ви йдете цим шляхом. Але ми рекомендуємо приблизно 3 години виділити на це. Because there are many places you could stop, to have a picnic or have a coffee. So if you want to extend it, you can, or we also provide maps so you can take single sections if you want to just spend a focused time in a shorter section of the route. Тому що дійсно ви можете дуже десь зупинитися, влаштувати пікнік, десь випити каву, десь затриматися більше, приділяти уваги окремим елементам, об'єктам мистецтва, а десь пробігтися і приділити менше уваги. Тож це залежить більше від людини. Also, I forgot to mention on the digital guide, we have some meditations so that you can do mindfulness exercises and absorb the surroundings through the audio. So this is if you want to do it very slowly, you can. Тож я забула також сказати, що в нашому цифровому аудіо, який є на сайті вже, там є також медитації, які присвячені саме посиленню усвідомленості людини. Ви можете посидіти, послухати їх, помедитувати, і це також, а вже ж збільшить кількість часу, яку ви будете проводити там. Yeah, thank you. And the second question, how do people react at first on the art objects? Друге питання, як саме люди реагують вперше, коли бачать об'єкти мистецтва? How do they react at first, did you say? Yeah. At the art, when they see the art objects, yeah. Surprise, usually, I think, or it really varies depending. I mean, some of the works were already in situ, so people had already got to know them. Але насправді це дуже залежить від багатьох аспектів. Часто це, а вже ж, люди здивовані. Але якщо ці об'єкти вже було встановлено раніше, до того, як ми створили нашу прогулянку, ініціювали нашу прогулянку, то люди вже знають ці об'єкти і не дивуються ним. But for instance, with the hatchling, when this was installed, there was a lot of delight and fascination, particularly from local school children. Якщо ми говоримо про об'єкт мистецтва хетчлінг, це де уявна пташка знаходиться в яйці, то дуже багато людей дивуються, дуже радіють, особливо коли ми говоримо про дітей та учнів з різних шкіл. And then, for instance, Reaching Out, which was installed just last August, there was a lot of response on social media and people wanting to go there and be photographed with her or to leave an offering for her. There were lots of different reactions, so it's always very exciting to see what happens when the work is installed. Або, наприклад, статуя, монумент темношкірої жінки, яка називається «The Reaching Out». Її було встановлено в серпні минулого року. Було дуже багато уваги привернуто до цього монументу. Багато людей підходили, хотіли торкнутися, сфотографуватися, подивитися на цю статую. І хотілося б запитати, як саме відбувається, чи ви шукаєте художників, які розробляють якийсь арт-об'єкт, ви його потім встановлюєте, чи це якийсь open call?
і люди можуть подавати свої пропозиції. So I would like to ask you about the process. Do you search the artists and the objects you would like to install by yourself? I mean, in your organization searches, or is it some kind of open call when the artists could submit information about their object of art, and then you choose what to take and to install? Mm-hmm. So it varies. I mean, in terms of the loans, those are through existing relationships and research about artworks that might be suitable or that might be available. So that really just relies on us knowing through our networks which works could be available at the right time and would be appropriate for the line. So that's based on internal discussion and then curatorial advisors that we work with. Тож, перш за все, ми вже ж базуємо наше рішення на внутрішніх обговореннях та на консультаціях, які ми отримуємо від нашої дорадчої групи, дорадчого комітету. Ми дивимося, що саме було б на часі, підходило б нам і що є в наявності, що можна було б встановити з об'єктів мистецтва. And then for commissioned artworks, we would establish a long list and have a panel who would make a decision and select the artist from the shortlist. А якщо ми говоримо про ті об'єкти, які вже раніше було створено, запущено, то в нас є такий вже створений довгий перелік таких об'єктів, і ми вже потім залучаємо наших експертів, консультаційну раду для того, щоб обговорити та прийняти рішення, які саме об'єкти будемо включати першими. So, for instance, we're doing a commission with London City Airport, and Anne Hardy was the artist selected by the panel. Наприклад, ми також працюємо з міським аеропортом Лондона, і Анн Харді був митцем, якого обрали для того, щоб встановити його об'єкт мистецтва. And the panel reviewed a series of proposals by a group of artists, and the panel was made up of representatives from the Mayor of London office and the airport and the University of East London and various stakeholders. Рішення приймалося не тільки однією людиною, рішення приймалося панелю. До цієї панелі входили представники адміністрації мера Лондона, представники аеропорта Лондона та інших таких важливих міських організацій. Thank you. And we have another one question from the audience. Is the Line Road popular among the citizens of London? Ще одне питання від нашої аудиторії. Чи прогулянка The Line популярна саме серед місцевих жителів Лондона? Can you say, sorry, popular with? With the citizens of London, locals. Yeah, I mean, we hope so. It seems to be, increasingly very, very busy along the route, which is fantastic. And there's a lot of response on social media, people sharing their images and showing how much they're enjoying experiencing art particularly at this time. Так, щонайменше я сподіваюся, що так, тому що ми можемо побачити, що завжди дуже багато людей на нашій прогулянці, нашою дорогою, і можна побачити дуже багато відгуків та якихось постів у соціальних мережах, які показують фото, діляться інформацією саме з нашої прогулянки. Тож так, сподіваємося. I think we know there are people who live close to the line who maybe don't realize that the line exists and that it's there for their enjoyment and for them to use for free. Ми розуміємо, що, можливо, люди, які живуть поряд з самою дорогою прогулянки, з самим шляхом прогулянки, вони навіть не розуміють, що це не просто дорога, а це саме прогулянка The Line, яка була створена навмисно, і вони її просто користуються вільно. So we're trying to do more to make sure people living 10 minutes from the line all know that it's there and can access it and use it freely. Тож ми намагаємося більше розповсюджувати інформацію, що ті люди, які живуть поряд, наприклад, у 10 хвилинах пішки, щоб вони будуть знати про цю дорогу, про цю прогулянку і будуть нею вільно користуватися. Because we have no entrance or exit, no tickets, it's quite hard for us to get information about our audience, but we're working with Arab and with culture accounts, so we have new ways of hopefully beginning to track people as they're using the line. But historically, it's been very difficult for us to know exactly
who's coming. We know the people are coming, but we don't necessarily know where from or how long they're spending, or so we're learning more as we go. Через те, що в нас немає жодних систем доступу, ми не передаємо квитки, нам дуже складно відслідковувати, скільки саме людей побували, дізналися, скільки саме людей користуються The Line. Але в нас є нові технології, які ми плануємо використовувати, тож сподіваємося, що дуже скоро ми зможемо відслідковувати цю ситуацію та слідити за цифрами. У нас залишається дуже мало часу, але ще одне питання, яке хотілося б поставити. Як відбувається процес збереження тих артоб'єктів, які встановлено, як ви слідкуєте за ними? So we have just very little time, but I would like to ask some questions. The first question, how do you preserve the objects of art that have been already installed? And how just do you monitor the status and condition of their preservance after installation? So we have to maintain them if they need repair. Luckily, on the whole, artworks haven't been vandalized in our experience on the line. In terms of how we supervise, so we have organizations that know about the line close by, and then Charlotte, my colleague, lives very locally. She's often along the route on a regular basis, so she can check if anything needs to be repaired. And then whenever a loan comes onto the line, we understand exactly what needs. Sorry, I'm going too far. No, it's fine. It's fine. Please just finish the sentence. Okay, I was just going to say we always know before we secure the loan exactly what maintenance requirements it would have, so we can fundraise for that specifically. Тож, перш за все, ми кооперуємося з іншими організаціями, які знаходяться неподалеку від нашої прогулянки, для того, щоб вони могли, проходячи навіть просто окремі люди, слідкувати за тим, в якому стані знаходяться наші об'єкти мистецтва. Також моя колега Шарлота, вона проживає неподалеку від прогулянки, вона, власне, самостійно, коли вона ходить, гуляє, вона дивиться і відстежує, чи треба щось ремонтувати, чи ні. І, окрім того, ми все це фіксуємо і обов'язково включаємо це в наші плани щодо отримання коштів на нашу операційну діяльність, на наше існування. So, for instance, the reaching out sculpture, prior to that work, there was a previous sculpture by Thomas J. Price in that location, which was installed for 4 years, and it was a bronze figure and was not vandalized for the duration of the installation. So. Was not vandalized, yeah? It was, it was not vandalized, Yeah. Наприклад, фігура монумент Томаса Джей Прайса, митця, яке було встановлено 4 роки тому, бронзова фігура, вона перебуває у досить доброму стані, її не було зруйновано, не дивлячись ні на які події. Which we hope shows, a level of respect and engagement from local people. Я сподіваюся, що цей рівень збереження показує також окремий рівень поваги, який є у місцевих людей до прогулянки, до скульптур. But we do have to choose the locations very carefully to make sure they're not vulnerable. Але ж так, нам треба обирати дуже обережно, де саме ми будемо встановлювати наші об'єкти мистецтва, для того, щоб запобігти таким можливим пошкодженням чи руйнуванню. Thank you very much. Дуже дякуємо Сарі і усім нашим глядачам. Ми маємо завершувати цю подію і запрошуємо приєднатися до нас за півгодини, коли ми розмовлятимемо із Танією Премінгер, ленд-арт-артисткою і скульпторкою. Дякуємо за увагу. Sarah, thank you very much. Thank you our audience, and we will wait you, the audience, within 30 minutes for the next speaker. Thank you.